दर्शक ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी डॉक्टर साहब। हुण आपां अपने दर्शकों जो फेसबुक मैसेज वो लैंदे आ साडे दोनों सैगमेंट ते साडे वीर भैणां दे काफ़ी सारे मैसेज ने, असीं सब दा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करदे हां। साडे कोल पहले सैगमेंट ते मैसेज आया भैन मनमंथन कौर जी दा, लिखते ने वैरी एजुकेशनल segment. It's important to be in touch with the world politics and to know what's happening around us in the countries of the world, and it's all interconnected. In any case, attaining knowledge is a lifelong pursuit. I truly hope all listeners and viewers pay same attention as they always do to what Dr. Sahib has to say. Thank you so much. भैन जी मनमंथन कौर जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। और असी ये समझते हैं कि ये भी साडे गुरु साहबान का ही आदेश है। जदों गुरु नानक साहब ने फरमाया कि जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनी है किछ कही है। और मैं कई बार देखदा है जदों एक पासे सुनन दी गल पहले कहण दी गल बाद च है, सो ज़ाहिर है कि ये उस इंटरैक्शन दी गल है। और गुरु नानक साहब उन्होंने सारे ही जिन्ने साडे जथेबंदक मजहब ने उन्हां दे पैगंबरां सब तो ज़्यादा ट्रैवल करन वाले ने, जिहड़े जिथे जिथे गए उन्हां दी ज़बान च गल कीती, उन्हां दे ईडियम च गल कीती। जे हरिद्वार ने, कुरुक्षेत्र ने, जगन्नाथपुरी ने, ते उन्हां दा ही सिंबोलिज्म इस्तेमाल कीता। जे इस्लाम दे सेंटर बगदाद च ने, मक्का ने, जां सूफी इस्लाम दे पाकपटन मुल्तान च ने, तो सारा जड़ा सिंबोलिज्म है और जड़े सारे शब्दावली जड़ी ऑलरेडी इस्लामिक तहजीब दे विच ग्राउंडेड सी उस च गल कीती। जे सिद्धां नूं जड़ा कि जोगियां दा एक अड मजहब सी उन्हां नूं गुरु साहब गोरख मता जड़ा नानक मता बनदा है, जां तिब्बत मानसरोवर जां अचल वटाले मिलदे ने। तो जे तुसीं अज भी जपजी दियां 4 पौड़ियां मुंदा संतोख भुगत ज्ञान एका माई आसन लोए लोए भंडारो सिद्ध गोष्ठ बाणी ये पढ़ो, तो सारे दा सारा सिंबोलिज्म जां सारे जिहड़े चिन्ह वो इस्तेमाल करदे सी उन्हां दी बोली च उन्हां नूं समझाया। गुरु ग्रंथ साहब च श्लोक सहस्कृति भी ने, जे उन्होंने परशियन दा गल है तो उन्होंने भी 22-23 ज़बानां दे लफ्ज़ इस्तेमाल किए। सो जिस कौम दा गुरु इस कदर उन्होंने पहला ही सारी मनुखता नूं अपने गल नाल लाया, हर एक दी पीड़ नूं समझिया। वो भावें जे यमुनाबाद ते हमला हुंदा ते उत्थे वो सब तो पहला मुसलमान औरतां दी पीड़ दी गल करदे ने। मुसलमानियां पढ़े कतेबां कष्ट में करे खुदाए वे लालो, जात सनाती होर हिंदवाणियां ये भी लेखे लाए वे लालो। सो ये गल बाद दी है कि उच्ची जात दियां नीवीं जात दियां, पर मुसलमान औरतां दी पीड़ और एती मार पई कुरलाने तैंकी दर्द ना आया। सो असी तो बैठे ही हैं दुनिया भर च आके, अज सिख दुनिया के 135 या 140 देशों मौजूद ने। सो साडे ते ये फर्ज आयत हुंदा है गुरु दा कि असी जिथे अपने आले दुआले दीयां समस्यावां दे लई उस दे हल दे लई जिहड़ा होई है असी जाणीए कि आला दुआला की है और उहदा जिहड़ी लीडरशिप रोल है जे असी समझांगे ही नहीं। सानू गुरु ने मनुखता दे आगू बनाया और ये मैं समझदा कि एक मैं वड्डी घाट महसूस करदा। मैं जो डॉक्टर सिंथिया नूं कोट कीता है ये लगभग जिहड़ी है वो 26-27-28 साल पहलां दी गल है, पर मैं इन्हां वरियां दे विच कोई तब्दीली नहीं देखी। उही कुछ जिहड़ा है वो बराबर उन्ना की साडा गुरुद्वारियां दे प्लेटफॉर्म किनू बोलण दिता किनू नहीं बोलण दिता किने की क्या, सोशल मीडिया ते भी जिहड़े असीं बैठे हैं वो अपनियां दी उन्ने की गल एक दूजे दियां जिहड़ियां वो पग्गां उछालना ही जिहड़ा ज़्यादा अहमियत रखदा है। सो ये गुरु साहबान दे मैंडेट उपदेश फरमान उस दी भी खिलाफत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब भुपिंदर सिंह जी सान लिखते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इजराइल ने धक्के खा के धक्का करना सीखिया होर कुछ भी नहीं। देखो मैं समझदा भी जिहड़ा धक्के खांदा है जे उस दे अंदर ये एहसास होए कि भी उन्हें धक्के खाधे ने वो किसी नूं धक्का नहीं मारेगा ते फिर ही वो साडे आदर्शां दे नेड़े हुंदा है। ये धक्का कर रहे हैं। शरण सिंह भी सान लिखते हैं, कहते हैं जटिज्म एंड जट ने बेड़ा बाया पंजाब दा बिकॉज दे डिडंट अपलिफ्ट शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, बट डॉक्टर अमरजीत सिंह जी इज ए गुड गाय विद गुड थॉट्स। जी जी देखो मैं इस तरह तो नहीं कहांगा, पर मैं ये जरूर समझदा है कि साडे आलमोस्ट सारे ही तबके इहदे च वो पेंडू बैकग्राउंड होए शहरी होए जिहड़े अपने आप नूं उच्चियां जातां वाला लेबल ला के बैठे ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਨੂੰ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ ਫੱਕੜ ਨਾਉ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਇੱਕਾ ਨਾਉ। ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 1800 ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਚਾਈ ਜਗ ਜਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨੂਵਾਦ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਕੇ ਹਵਾ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਤ ਵੰਡ ਦੇ ਮਨੂਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਜਾਫੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਤੜਫ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਮਠਾਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ का खालसा है, जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਕਰਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜੈਕਬੂਟ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਟੋਡੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਰੀਫ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 59 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਦੇਖਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੋ ਕਲੰਕ ਰਹੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਤ ਹੀ ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤ ਭੈ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਹੀ ਰਹਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਾਓ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੈਟਲਸ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਟਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੰਕਾਰ ਹੈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਔਰ ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭੌਰਾ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੋ ਕਲੰਕ ਰਹੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਤ ਹੀ ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤ ਭੈ ਰਾਮ ਕਹਿਤੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਲੰਕ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਕੌਣ ਕੋ ਕਲੰਕ ਰਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਏਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਤ ਹੀ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤ ਪੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਤਿਤ ਨੇ, ਪਤਿਤ ਹੁੰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਵਿੱਤ ਪੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਹੀ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਮ ਸੰਗ ਨਾਮਦੇਵ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆਈ, ਏਕਾਦਸੀ ਬ੍ਰਤ ਰਹੇ ਕਾਹੇ ਕੋ ਤੀਰਥ ਜਾਈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨਿਸ਼ਚੈ, ਰਾਮ ਸੰਗ ਨਾਮਦੇਵ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਉ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਇਸ ਵਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਕੋ ਤੀਰਥ ਜਾਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ 68 ਤੀਰਥ ਨੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਇਥੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਗੇ 35-40 ਸਾਲ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਤੀਰਥਾਂ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹੇ ਕੋ ਤੀਰਥ ਜਾਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਨਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਮਤ ਪਏ, ਗੁਰਮਤ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੋ ਨਾ ਬੈਕੁੰਠ ਗਏ। ਭਨਤ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਭਨਤ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਭੰਨਣਾ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹਿਣਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਮਤ ਪੈ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਸੁਮਤ ਪੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੱਤ ਨਾਲ ਕੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੁਮੱਤ ਹੈ, ਕੁਮੱਤ ਆ, ਸੱਸਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁਮੱਤ ਸੁਮੱਤ ਹੈ, ਆ। ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਕੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਹੈ, ਹੈ। ਸੱਸਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਪੁੱਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਸੁਮੱਤ ਹੋਈ, ਭਲੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੋ ਨਾ ਬੈਕੁੰਠ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੌਣ ਕੋ ਕਲੰਕ ਰਹੋ, ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਲੰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਕਿਰਤ ਹੋਏ, ਸੁਬੁੱਧੀ ਹੋਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਕੋ ਨਾ ਬੈਕੁੰਠ ਗਏ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।